Так, насколько аутентичен, признаваем метод Сунлуна Саядо для практики Випассаны и насколько он распространен в Мьянме на Шри-Ланке. Banten, the second question is, how authentic is the Sundlun Sаядо method of Vipassana, and how it's widespread in Myanmar and in Sri Lanka? Okay, so this was a method actually Sунлун Саядо. Да, это вот, да, метод Сунлуна Саядо. So there is a monastery called Kabaye in Myanmar. I also wrote Есть монастырь Кабае в Мьянме. So actually the Sayadaw got that name like Park Sayadaw from the village. Ну, на самом деле, вот Паук Саядо взял это название от деревни. So it is, then there are similar practices like this in Myanmar of other Sayados also. И есть еще похожие практики, такие как это вот в других местах в Мьянме. Please mind my pronunciation, but it's called Taingu practice. Пожалуйста, простите мое произношение, но это называется Тенгу. Да, и мое тоже. This Sayadaw, that is the name of that Sayadaw also. И это вот имя этого Саяда. So it is said Саяда. Taingu Sayadaw. Thainngu. Taingu. Да, вот But I don't know Саяда. В честь тоже вот этого места. If I'm also telling it right. So both of these traditions, and there are similar ones like that. И вот обе этих традиции, но также есть еще другие традиции, похожие на них. So it is said these two teachers also, they practice by themselves. Ну и тоже говорится то, что вот эти два учителя, они практиковали самостоятельно. And they started with actually Anapanasati. И они на самом деле начали с Анапанасати. And how to say, like they were practicing very hard. И они практиковали очень упорно. Especially it is mentioned about that Taingu Sayadaw. И в особенности это вот упоминается вот о Тенгу Саядо. It says like he just shut himself and he just kept on practicing day and night, day and night, day and night. Ну, и там говорится то, что он просто закрылся и практиковал днем и ночью, днем и ночью, днем и ночью. Then finally they just, later when they met him, he was just skin and bones. И потом, позже, когда его встретили, он просто был как кожа до кости. So I also went and practiced in those places. Я тоже, то есть, поехал и практиковал в этих местах. So it is first like almost like close to 1 hour, maybe 45 minutes of very strong rapid breathing. И там сначала это начинается с 45 минут и ближе к 1 часу от быстрого, сильного дыхания. And they are also focusing on this area. Ну, и там тоже фокусируются на этой области. And very strong, like very strong breath, yeah, like. И да, и очень сильно, вот так как Банте показал. Very strong, and it goes on for like maybe at least 45 minutes to, I think, even
Yeah, it's 1 hour 45 minutes. Ну и так очень такое мощное дыхание, и так продолжается вот в течение там 45 минут, 1 часа. Monks, nuns, elders, children, lot of people practice this. Ну, и там монахи, миряне, дети, там пожилые люди, там много людей это практикуют. Then, so it is like they are trying to use a very strong, very powerful method to push away all the kind of 5 hindrances or any distractions. То есть они вот стараются использовать такой очень мощный, сильный метод, чтобы оттолкнуть далеко 5 помех. Then there is another 2 to 3 hours without even moving. И потом там идут еще другие 2-3 часа, где то есть практика идет даже там без какого-либо движения. You try to be mindfulness of especially the pains and things that occur in the body. И вы стараетесь быть осознанными, вот, в особенности к боли, которая возникает в теле, в боли и дискомфорте, который возникает в теле. So they do this and it takes a lot of getting used to. И так вот практикуют, и к этому надо, да, то есть долго к этому привыкать. Because even there were little children or even little monks, I could not breathe with the rapidity they were practicing. No? Потому что там даже, да, маленькие дети или маленькие монахи, вот, и я даже не мог вот практиковать вот с той скоростью, как вот скоростью дыхания, как вот они практиковали. The whole was like as if they were cutting timber or something, no? Like that, you could hear. Ну, и там весь вот медитационный зал, там это было как будто бы там все рубят, будто бы это идет рубка там древесины, And то есть, ну, that распиливание area, древесины, что-то типа такого. that area was very hot and humid. Ну, эта вот область, она была очень жаркая и влажная. And even they were just practice like this in the middle of the day. И они даже вот практиковали таким образом в середине дня. So it was very admirable, the effort, and the courage they were putting into it. Да, и это было очень восхитительно, вот а, то стремление, усилия, смелость, которую вот они So применяли. coming back to the question, like before that, even these two Sayados are considered as Arahantas in Myanmar. И ну, и вот эти вот два Саядо, они считались вот архатами в Мьянме. So coming back to the question, Вот, и возвращаясь к вопросу, so even in Myanmar, this doesn't seem like for example, Uba King tradition or how to say Mahasi tradition. sorry, Uba but King. even in Myanmar, these traditions. The Uba King tradition, like it's a teacher of Goenkaji. Да, ну вот и даже в Мьянме эти традиции, вот традиция Убакин и Махаси. Like those traditions, it is not so widespread. Ну, вот эти традиции, они не так широко распространены, как вот эти вот. But you see, like they are practicing in different monasteries. Но можно видеть, что они их практикуют в различных монастырях. And in some places, like some organizations or centers,
You see, like one meditation, some places there are like few meditation halls. Но еще в некоторых медитационных центрах там можно видеть то, что там в них там несколько залов для медитации. So you see, like one group of people, they are practicing one of these traditions. Ну, и там можно видеть то, что вот одна группа людей, она практикует вот одну из этих традиций, And then the others are practicing some other traditions. а потом другая группа, она практикует какую-то другую традицию. But all in the same center. Но все это происходит в одном и том же центре. Or they have allocated special halls for each practice. Или там, да, выделяется для каждой из этих практик свой медитационный зал. So it's very nice. It's like you, okay, I go to this today and do this. No, I sit with them. Oh, I do. Yeah, it was very nice. I used to go and sit, and okay, today I go to this. No, like different like restaurants or like nice places you can get something. No, okay, I go and sit with these people today. Да, но это очень так, да, хорошо. То есть можно пойти там в одно место, в другое. Вот я тоже ходил так, сегодня, ага, хорошо, я пойду сюда, там посижу с ними, потом вот сюда, в другое место, да, посижу с ними. То есть это как будто бы, да, так, ходить в разные рестораны или в разные вот, хорошие места. And it was like a symphony, no, of different things, but all going in harmony. Но это была как симфония из различных вещей, но это все это как происходило в гармонии. And then in Myanmar, usually you don't find any teachers teaching in English. Also, there's another very famous method called Mogok. Ну и в Мьянме там обычно не всегда учителя учат на английском. Но там еще есть один знаменитый метод, который называется Могок. That's also because of the Sayadaw's name, Mogok Sayadaw. That is also a village name. И это тоже из-за имени Саядо, Могок Саядо. И это тоже вот в честь названия деревни. So in Sri Lanka also, actually we didn't know of these practices. Ну и в Шри-Ланке, на самом деле, мы не знали вот об этих вот практиках. And then usually like Mahasi, Goenka, or Paok, these were like the main ones that made some impact here in Sri Lanka. Ну и вот обычно Махаси, Гоенка, Паук, это вот были основные традиции, которые тут на Шри-Ланке произвели впечатление, оставили след. But sometimes we would use like the intentional breath to feel the breath very well. Иногда используется намеренное дыхание для того, чтобы почувствовать дыхание хорошо. Or to get rid of things like sleepiness and all. Или чтобы избавиться от таких вещей, как сонливость и все такое. And in the Tipitaka course, we don't find much, or I have not found, like details of these kind of practices. Ну и в Трипитаке я не нашел никаких подробностей о вот этой вот практиках. So, but when you see the Satipatthana Sutta or Anapanasati Sutta, Ну, если посмотреть на Сатипаттана сутту, на Анапанасати сутту, so Buddha just asked us to go to the natural breath. то Будда там просто просил нас находиться с естественным дыханием. But at first, we can use tools to help us stay longer with the meditation object.
Но поначалу мы можем использовать инструменты, которые помогают нам оставаться дольше с объектом медитации. Then when we can stay on with the meditation object, then the meditation object starts helping us. И потом, когда мы можем оставаться с объектом медитации, то объект медитации начинает помогать нам. And Buddha said slowly showed it step by step to go deeper, deeper, even within the breath practice. И Будда также показал, как вот шаг за шагом продвигаться глубже, вот даже вот с практикой на дыхании. So, for example, first step he said very simply, in a very simple way, just be aware of the in breath and out breath. Ну вот в качестве первого шага он сказал, учил то, что вот очень просто, что нужно просто находиться с дыханием, с естественным дыханием, с вдохом, с выдохом. When you can do that, then he took it a little bit more deeper. И потом, когда вы можете делать это, то тогда он как провел это еще более, то есть перевел это еще на более глубоко. Then he said, like, whenever a long breath arises, experience or witness that, sorry, not witness that with wisdom. Да, и потом он сказал то, что когда возникает длинный вдох или выдох, то засвидетельствуйте его с помощью мудрости. Then he took it another step further. И потом он это все провел уже еще на следующий шаг. Then witness the subtle breaths. И потом засвидетельствовать тонкое дыхание. The subtlest breath. No, it's just the subtle breath, shorter breath. Да, And then, тонкое дыхание, да, то есть короткое дыхание. then he said, like, now no more of long breath or short breath. Да, и потом он сказал, что теперь никакого короткого или длинного дыхания. Now know the starting of the breath, the middle part of the breath, and the end of that breath. Just in this area, not you don't follow nowhere. Да, и теперь нужно знать начало дыхания, середину дыхания и конец дыхания. То есть не исследовать куда-то тело, а также вот в этой вот области. That in that case, like the mindfulness becomes very sharp. И вот в этом вот случае осознанность, она становится очень острой. So then what happens, like then last part in that specific area is like the how to say, the mind, the settling down of the formations. И потом следующая часть в этой вот особенной области — это settling down of formations. Yeah, Kaya Да, Sankara. это успокоение формаций, то есть кая санкара. So actually it is like sharpening a pencil. Но это на самом деле как заточка карандаша. First there's this wooden covering. И там сначала есть вот это вот древесное покрытие. So you remove that wooden covering, no? Ну и сначала вы удаляете вот это древесное покрытие. Then the long breath and the short breath is like you bring out that mineral part of the pencil, which you can write actually. И потом вот короткое и длинное дыхание
Это то, что когда вы вот доходите до вот средней части, которую вы уже можете писать. Then you make the point even more finer, no? И потом после этого вы затачиваете еще также вот этот вот кончик. So then when the point is very sharp, then you can make good use of the pencil. И потом, когда этот кончик, он очень острый, то тогда вы можете вот очень хорошо использовать этот карандаш. Just like that, when the mind is sharp, when you see the first part, the middle part, and the last part of each breath. И вот также, когда ум он острый, то вы можете видеть начало, середину и конец каждого дыхания. So at that stages, the mind becomes more and more and more and more settled. И вот на этой стадии ум становится все более и более спокойным. So those are the ways that are explained in like Anapanasati Sutta or Satipatthana Sutta. И это вот те способы, которые объяснены в Сатипатthana сути, в Анапанасати сути. So those methods are more used in like Sri Lanka. И вот эти вот методы, они более используются на Шри-Ланке. So I think we gave an answer for the question, right? Да, я думаю, мы дали ответ на этот вопрос. Так ведь? Yeah, thank you, Bam. Okay, yeah. Then any other questions, so please put it in the chat. We can try to discuss them, no? One by one Если later. какие-то есть вопросы, то, пожалуйста, пишите их в чат, и мы их, да, постараемся обсудить по очереди, но позже. And we keep on practicing, yeah? Да, и мы продолжаем практиковать. Okay, then have a very good night and a very good rest. Тогда всем очень доброй ночи и очень хорошего отдыха. Yeah, thank you, And Bante. thank you, Vasily, for translating. Thank you for organizing, and thank you all for participating and having me also. Спасибо, Василий, за перевод. Спасибо за организацию. Спасибо, что вы участвовали. Спасибо, что меня позвали. Okay, good Yeah, night. thank you so Have a good much, rest. dear Bante.